हाँ जी स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। Due to unlimited liability, not only the business investment but their private properties can also be attached for paying the debts of the business। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਡੈਟ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਫ ਦਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਐਸਿਡਸ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸੰਪੱਤੀ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਫਰਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। So partners always try to avoid risks which affect the expansion and growth of the business। ਸੋ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਿਮਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਲਿਮਟਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਮਤ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸੀਮਤ ਨੇ। The business resources of partnership are limited as it can have only limited partners, क्योंकि partners भी limited ने, ठीक आ। सो तां करके इन्हां कोले रिसोर्स भी लिमिटेड ने। 10 in case of banking companies and 20 in case of other business। सो जे किसी ने बैंकिंग कंपनी कोई शुरू करना है या बैंकिंग नाल संबंधित कोई काम करना तो 10 हो सकते हैं मैक्सीमम। जे मान लो कोई काम शुरू करना बिजनेस नाल संबंधित होर कोई बिजनेस तो 20 हो सकते हैं। सो पार्टनर्स कैन contribute only limited capital and they have limited capacity to borrow। सो पार्टनर की कर सकते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल ही आपदी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक दूजे ਨੂੰ सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि ਜਿਹੜੇ 20 लोग आ उन्होंने कोले घट पैसा ही होगा एज कंपैरिजन टू 200, ठीक है। सो दे हैव लिमिटेड कैपेसिटी टू बोरो, तो ਜਿਹੜੇ 20 ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ कैपेसिटी भी बहुत घट होगी, बोरो करने की क्षमता बहुत घट होगी, ठीक है। सो ये भी ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ लिमिटेशन आ। नैक्सट है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मतलब ये पाबंदी होंगी है ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ट्रांसफर नहीं कर सकता आपदे शेयर्स किसी होर ਨੂੰ। Without the full consent of all the partners, no partner is allowed to transfer his shares to a third party। बाकी पार्टनर्स तो बिना पुछे कोई एक पार्टनर भी आपदे शेयर किसी ਨੂੰ ट्रांसफर नहीं कर सकता। With the transfer of interest, पार्टनरशिप इज़ डिजोल्वड। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ट्रांसफर करते शेयर, ठीक है, या आपकी जिम्मेवारी गांह किसी को देने की कोशिश की तो उन्हें पार्टनरशिप ही डिजोल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट इन द केस ऑफ अ कंपनी ट्रांसफर ऑफ शेयर डज नॉट अफैक्ट द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। बट हुण आपां जिहड़े फरदर अगे चैप्टर डिस्कस करांगे उन्हां दे विच एक जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला चैप्टर आ, उहदे अकॉर्डिंग की है भी जे कंपनी फॉर्म हुंदी, जे एक परसन दूजे नूं आपदे शेयर ट्रांसफर कर रहा तो उन्हां बिजनेस के उपर कोई इफैक्ट नहीं पैंदा। नैक्सट इज़ अनसर्टेन एग्जिस्टेंस, अनिश्चित मौजूदगी दी। पार्टनरशिप कंसर्न सफर्स फ्रॉम द अनसर्टेनिटी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। द डेथ, ल्यूनेसी और इनसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर ब्रिंग्स इट टू एंड। सपोज कर लो पार्टनर की किसी डेथ हो गई आ, मतलब दिमागी तौर पर पागल हो गया या वो बैंक करप्ट हो गया, ठीक है। सो इन्हां सारे केसेस दे विच जिहड़ी पार्टनरशिप आ वो खत्म हो जाती है। ईवन लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन ईच अदर कैन लीड टू डेजोल्यूशन। हुण एक पार्टनर दूजे पार्टनर के उपर विश्वास नहीं करता, ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी, तां भी जिहड़ी फर्म वो डेजोल्यूट हो सकती है, खत्म हो सकती है। दिस क्रिएट्स इनकन्वीनियंस टू द कस्टमर्स, क्रेडिटर्स एंड वर्कर्स। सो ये करके हुण फर्म अचनचेत कोई बंद हो जाती है, सपोज कर लो, ठीक है। सो इन्हां जिहड़े कस्टमर जुड़े हुए सी उन्हां नूं बहुत इफैक्ट पऊगा, उन्हां नूं इनकन्वीनियंस होगी, असुविधा होगी, क्रेडिटर्स नूं जिन्हां ने उधार दिता होया सी उन्हां नूं होगी ते वर्कर्स नूं भी होगी, ठीक है। नैक्सट देखो द फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, मतलब एक दूजे के उपर भरोसे की कमी। म्यूचुअल फेथ अपॉन ईच अदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪਾਰਟਨਰਸ ਡਿਫਰ ਇਨ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਓਪੀਨੀਅਨਸ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈਲਥੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਅਮੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।
ਲੈਕ ਆਫ ਫੇਥ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੀਡਸ ਟੂ ਡੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਫਰਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਥ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। 6th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਲੈਕ ਆਫ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਸਲੋ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਜ਼ ਐਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸਲਟਡ ਵਾਈਲ ਟੇਕਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਡਿਲੇ ਇਨ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਸਿਸ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 7th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਲੈਕ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫੇਥ ਦ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਰਿਮੇਨਸ ਅਨਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਟਰੂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਆ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਫਰਮ ਦੀ। ਸੋ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਵਾਈਲ ਗਿਵਿੰਗ ਲੋਨਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਦ ਫਰਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਫਰਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇੰਪਲਾਈਡ ਅਥਾਰਟੀ। As a partner can bind the firm by his acts, so a dishonest and negligent partner can create many problems for the firm। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਦੇ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। all the other partners will have to meet the obligation incurred by the partner। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਪਰਸਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਝੱਲਣੀ ਪਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।